आज मिलिबो सुभद्रा चतुर्थ किस्ती। सुभद्रा हिताधिकारी खुशी खबर। आंतर्जातिक महिला दिवस अवसर में अर्थात आज बैंक खाता को आसिबो सुभद्रार चतुर्थ किस्ती टंका। पुरीर तालबणिया पड़िया एक स्वतंत्र कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जोगदे हिताधिकारी बैंक खाता को 5,000 टंका लेखाएं पठाइबे। एथिपाई प्रस्तुति चूड़ांत पर्यायर पहुंची। एने सूचना देइछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। परवर्ती खबर। तृतीय विश्वयुद्ध आरंभ। युद्ध को डेला रूसिया। अमेरिका इज्राएल युद्ध रे रूसिया ईरान को सहायता करुछि। दि वाशिंगटन पोस्ट रे एक रिपोर्ट रे दाबी करा जायछि जे रूसिया ईरान को अमेरिकीय सामरिक घाटी विषय रे सूचना प्रदान करुछि। रिपोर्ट अनुसार मध्य प्राच्य रे युद्ध जहाज एवं विमान समेत अमेरिकीय सामरिक संपत्तिर स्थान विषय रे रूसिया ईरान को प्रकृत समयर गुप्त सूचना प्रदान करुछि। यह तेहरान को संघर्ष समय अमेरिकीय सेना को टार्गेट करिबारे सहायता करिपारे। परवर्ती खबर। श्री रामकृष्ण विद्या मंदिर रे युक्त 2 खोलिबाकू सीबीएसई रो अनुमति। कोरापुट स्थित श्री रामकृष्ण विद्या मंदिर रे युक्त 2 श्रेणी खोलिबा पई सीबीएसई पक्षरु अनुमति मिलिछि। सीबीएसई बोर्ड रो नियम अनुसार एही विद्यालय रे समस्त आवश्यक भित्तिभूमि रहितबारु एही अनुमति मिलिथिबा नै विद्यालयर अध्यक्ष तपस्विनी महापात्र प्रकाश करिसेंति। विद्यालय को यह अनुमति प्रमाणपत्र मिलवा पर विद्यालय समस्त शिक्षयित्री शिक्षक एवं छात्र छात्री मध्य आनंद खेली जाइछि। विशेषकर विद्यालय पठन कक्ष अग्नि निर्वापक व्यवस्था कंप्यूटर लैब कंपोजिट लैब खेल पड़िया सहित विद्यालय कार्यरत 45 जन शिक्षयित्री शिक्षकों शिक्षागत योग्यता और पाठदान गुणात्मक मान को आधार करी सीबीएसई पक्षरु एही अनुमति प्रदान करा जाइछि। परवर्ती खबर। आमे जहा करिछु ठीक करिछु कहले जयशंकर। रायसीना डायलॉग 2026 रे मध्यप्राच्य उत्तेजना मध्य भारतर वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर कोच्चि रे एक ईरानी नौसेना जहाज को डकिंग करने को अनुमति देवा निष्पत्ति को समर्थन करथिले। जयशंकर कहचंती जे भारत ईरानी जहाज सहित जड़ित घटनार आईनगत प्रभाव को अतिक्रम करी संपूर्ण मानविकता दृष्टि एही पदक्षेप नेछि। भारत पक्षर विवृत्ति एपर एक समय आसी जिते मार्च 4 रे एक अमेरिकीय बुड़ा जहाज द्वारा एक टर्पेडो एक ईरानी युद्ध जहाज को श्रीलंका उपकूल में बुड़ाई देथिला, जहाँ भारत महासागर में भू राजनैतिक उत्तेजना वृद्धि करथिला। परवर्ती खबर। पड़ोसी देश को क्षमा मागिबा सह धमक देले ईरान राष्ट्रपति। ईरान राष्ट्रपति मासूद पेजेश्कियान पड़ोसी देश उपर आक्रमण करने को नहीं क्षमा प्रार्थना करिसेंति। राष्ट्रपति सरकारी टेलीविजन रे पूर्वरु रेकर्ड होइतिबा भाषण रे एही क्षमा प्रार्थना करिसेंति। शनिवार सकाळे बाहरीन सऊदी अरब एवं संयुक्त अरब एमिरेट्स उपरे बारंबार आक्रमण पर राष्ट्रपति मासूद पेजेश्कियान को विवृत्ति आसीछि। ईरान राष्ट्रपति पड़ोसी देश उपरे ईरान रो आक्रमण पई क्षमा प्रार्थना करि कहिसेंति तेहरान एही आक्रमण बंद करिवो एवं एहा मध्ये कहिसेंति जे एही आक्रमण गुडिक पदाधिकारी मानक मध्ये एक भूल बुझामणा जुगु होइछि। ईरान राष्ट्रपति आहुरी कहिसेंति आमे पड़ोसी देश उपरे आक्रमण करिवो नाही जे पर्यंत सेमानक क्षेत्र ईरान उपरे आक्रमण पई व्यवहार करा न जाय। ईरान सांप्रतिक दिन में यार पड़ोसी देश पर अनेक आक्रमण करिछि जहाँ अमेरिकार विमान घाटी को टार्गेट करिछि। ईरान आत्मसमर्पण पई अमेरिकार दाबी संपर्क में मासूद पेजेश्कियान कहिसेंति अमेरिकार निशर्त आत्मसमर्पण पई दाबी एक स्वप्न जहाँ सेमानक कबर को नहीं जावा उचित। परवर्ती खबर। बरगढ़ रे आईन श्रृंखला परिस्थिति होगुला। स्पष्ट दिवालोक ट्रक चालकों को छुरामाड़। शांतिप्रिय बरगढ़ जिले में आईन श्रृंखला परिस्थिति होगुला हो पड़ी। दिन दीपर एठाकार बीच रास्ता उपर छुरी भुजाली बुलुछि। छुरी भुजाली आक्रमण रे लोक गुरुतर होउछन्ति। विभिन्न समय आक्रमण जोगु लोकंक जीवन मध्य चली जाउछि। गत किछि दिन तले बरगढ़ टाउन थाना सम्मुख हाट पदारे भुजाली आक्रमण जोगु जनक जीवन चली जायतिला। तेबे ताहा लोकंक आखिरु लिभि नथिबा बेले शनिवार दिन दीपहरे बरगढ़ सहर उपकंठ 53 नंबर जातीय राजपथर घुलीपाली छकरे जड़े ट्रक चालक दुर्बृत्त माने छुरामाड़ करिसेंति। आहत ट्रक चालक जनक कटक जिलार एवं से बरगढ़ एक ऑटोमोबाइल शोरूम को आसुथिबा बेले दुर्बृत्तों आक्रमणर सम्मुखीन होइतिले। दुर्बृत्त माने ट्रक चालकों टंका दाबी करथिले, मात्र ताहा से न देबारु दुर्बृत्त माने तांको छुरामाड़ करथिले बोली ट्रक चालक अभियोग करिसेंति। परवर्ती खबर। सिविल सर्विस परीक्षा रे ओडिशा टप्पर सात्विक सत्यकाम संबर्धित कले मुख्यमंत्री। सर्वभारतीय सिविल सर्विस परीक्षा रे ऑल इंडिया रैंक रे 100तम स्थान हासिल करथिबा केन्दुझर जिला हाटडीही ब्लॉक रो मेधावी छात्र सात्विक सत्यकाम देवता निज माता पिता सह शनिवार लोकसेवा भवन ठारे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को साक्षात करिसेंति।
ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାତ୍ୱିକଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ତାଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି ସଫଳତା ରାଜ୍ୟ ବିଶେଷକରି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାତ୍ୱିକଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ କହିଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ହିଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦେଶ ଓ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାତ୍ୱିକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମିଳିବ 25,000 ଟଙ୍କା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ଜନ୍ମହାର ନିରନ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଏବଂ ଯଦି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହେ ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜ୍ୟ ଯୁବକର୍ମଜୀବୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସରକାର ଏକ ନୂତନ ଜନସଂଖ୍ୟା ପରିଚାଳନା ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସରକାର ଏବେ 25,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୂତନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ପରିବାରର ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଥାଏ ତେବେ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ସରକାର 25,000 ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନକୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାସିକ 1,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ମିଳିବ। ପିଲାଟି 18 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିବାଦ କରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ସେପରି ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେବ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ନ କମିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେଡି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ବିରୋଧ କରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ। ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ। ରାଜରାସ୍ତାରେ କାଠ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଠାରେ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। ଏପରିକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ ମହିଳାମାନେ କରିଥିଲେ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା ସହ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ଯଦି କମା ନଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ବୋଲି ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଅଣ୍ଟିଆ ହେବନି, ରାଜ୍ୟରେ ମହଜୁଦ ଅଛି ଯଥେଷ୍ଟ ତେଲ, କହିଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ତେଲ ଦରରେ ନିଆଁ, ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $94.51 ଛୁଇଁଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର। ସେପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ତେଲ ସରିଯିବା ଭୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼। ଏନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବିଭ୍ରାନ୍ତକାରୀ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ତୈଳ ମହଜୁଦ ଅଛି। ରୁଷ ଠାରୁ ତେଲ ଆସୁଛି। ତେଲ ନିଅଣ୍ଟିଆ ହେବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟବାସୀ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ। କେବେ ବି ତେଲକୁ ନେଇ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ କଳାବଜାରୀ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଭାରତ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଖାଇବା ପିଇବା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଏ ସମୟରେ ଏଲପିଜି ଦର ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ମହଜୁଦ ଅଛି। ରେଟ୍ ସାମୟିକ ଭାବେ ବଢ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 30 ଦିନର ସମୟ ଦେଇଥିବା ଆମେରିକାକୁ ଭାରତର କଡ଼ା ଜବାବ। ଭାରତକୁ ରୁଷ ଠାରୁ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିବା ଆମେରିକାର ଦାବି ଉପରେ ଭାରତ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି। ଶନିବାର ଭାରତ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ ପାଇଁ କାହାର ଅନୁମତିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଭାରତ କହିଛି ଯେ ସେ ରୁଷ ଠାରୁ ତୈଳର ଆମଦାନୀ ଜାରି ରଖିବ। ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ବିଶ୍ୱର ଏନର୍ଜି ସେକ୍ଟରକୁ ଓଲଟପାଲଟ କରିଦେଇଛି। ଏଥିରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତୈଳର ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଇରାନର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜର ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବାର ଧମକ ପରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶାହାଙ୍କ ଫୋକସରେ ଚତୁର୍ଥ ଆସନ। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଓ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଭେଟଘାଟକୁ ନେଇ ସରଗରମ ରାଜନୀତି। କେନ୍ଦ୍ର ଫୋକସରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ଥିବାବେଳେ ଏନେଇ ତିନି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଞ୍ଝା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଭେଟିବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆହୁରି ସରଗରମ ହୋଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ଲାଗି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସର କମନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ବିଜେପି ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟୀ ହେବେ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ। ସେପରି ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ବୋଲି କହିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବିଜେଡି କହିଛି ସରକାରୀ ଦଳର ଆକଳନ ସତ ହେବନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଭାଜନ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା, ମୁଁ କରିବି ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ, କହିଲେ ମମତା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟକୁ ବିଭାଜନ କରିବା। ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରାଜ୍ୟର ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦେବା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବିଜେପି ଉପରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ବେଙ୍ଗଲ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ବେଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବାର ଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ। ଆୟୋଜନ ସ୍ଥଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ବଜନୀନ ମଞ୍ଚରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏଭଳି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସିଲିଗୁଡି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରୋଟୋକଲ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ। ନବମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ କାଲି ସିଲିଗୁଡିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟର କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗଳାର ଝିଅ, ତଥାପି ମୋତେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ମମତା ଦିଦି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ପରି, ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ହୁଏତ ସେ କୌଣସି କାରଣରୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତେହରାନରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ଆକ୍ରମଣ, 80ରୁ ଅଧିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ବୋମା ମାଡ଼। ଇସ୍ରାଏଲି ବାୟୁସେନା କାଲି ସକାଳେ 80ରୁ ଅଧିକ ଲଢୁଆ ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହରାନ ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ପରମାଣୁ ଓ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନର ନିଃସର୍ତ୍ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲି ବାୟୁସେନାର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ତେହରାନ ଉପରେ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଇମାମ ହୁସେନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ଇସଲାମିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘାତକ ବୋମା ମାଡ଼ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଇରାନର ସାମରିକ କ୍ଷମତା, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର, କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଓ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିବା। ଏସହ ଇରାନର ପରମାଣୁ ଓ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବି ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ସହ ହତ୍ୟା ଧମକ ଅଭିଯୋଗ, ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ନଟିଆପାଳରେ ଥିବା ଜବାହାର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପଳାଇ ଆସି ନିକଟସ୍ଥ ଗାଁରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ପରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଏହାସହ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏ ଘଟଣା ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଭଦ୍ରକ ଆଗରପଡା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଡେରାବେଶ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଛତା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ରାୟଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ ହୋଇଛି। ଡେରାବେଶ ଛତା ଛକ ସ୍ଥିତ ଜଳସମ୍ପଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଚଢାଉ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ରାୟଙ୍କ ଅଫିସ ଓ ପୈତୃକ ଘର ସମେତ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଭଦ୍ରକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକକାଳୀନ ଚାଲିଛି ରେଡ୍। ଚଢାଉ ବେଳେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ ଓ ଅଫିସ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମୋଦ ରାୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଇନ୍ଦୁପୁର ସ୍ଥିତ ଜଳସମ୍ପଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଛତା ଛକ ସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏସଡିଓ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆତଙ୍କବାଦୀ କରିପାରନ୍ତି ଅନୁପ୍ରବେଶ, ନୂତନ ଲଞ୍ଚିଂ ପ୍ୟାଡ୍ ହେଲା ସକ୍ରିୟ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶର ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିମାନେ ଏକ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସାମ୍ବା, ଜମ୍ମୁ, ରାଜୌରୀ ଏବଂ କୁପୱାରା ସେକ୍ଟର ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଇନର ଅନ୍ୟପଟେ 7ଟି ନୂତନ ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡ୍ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପ୍ରାୟ 65ଟି ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡ୍ ସହିତ ନୂଆ ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡ୍ ରହିଛି। ଗୁପ୍ତଚର ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 50 ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଏହି ନୂତନ ଲଞ୍ଚିଂ ପ୍ୟାଡ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାୟ 150 ଅନ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଲଞ୍ଚିଂ ପ୍ୟାଡ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ଏବଂ ଏଲଓସି ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 10ରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେନା, ବିଏସଏଫ ଏବଂ ପୋଲିସ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତଦାରଖ ତଥା ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ବେଳେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତରେ ଇରାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ, ବଢିଲା ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସର ଦର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଉପରେ ପଡିଛି ପ୍ରଭାବ, ବଢିଛି ଏଲପିଜି ଦର। ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା 60 ଟଙ୍କା ବଢି 913 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେପରି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା 115 ଟଙ୍କା ବଢି ହୋଇଛି 1883 ଟଙ୍କା। ନୂଆ ଦର ଆଜିଠୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏଲପିଜି ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଯୁଦ୍ଧ ସହ ଯୋଡି ଦେଖାଯାଉଛି। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଏମିତି କହିଲେ ମମତା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶନିବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ସିଲିଗୁଡିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନବମ ଆନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାନ୍ତାଳ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏକ ଛୋଟ ପଡିଆରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯୋଗ ନ ଦେବାକୁ ନେଇ ମଞ୍ଚରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମମତା। ସେ ଯଦି 50 ଥର ଗସ୍ତ କରନ୍ତି ଆଉ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବା ଅସମ୍ଭବ। ମୁଁ ଏବେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ଅଛି, ତାହା ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏହା ସହ ମମତା କହିଛନ୍ତି କି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟକୁ ଗସ୍ତ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ମାତ୍ର ଏନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଆମକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ସହ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ଏଜେଣ୍ଡା କରି ଏଠାକୁ ପଠାଇଛି, ଯାହା କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ମଣିପୁରରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ବସିଲା ଚିଲ। ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ନୀଳଚକ୍ର ପତିତପାବନ ବାନା ଉପରେ କିଛି ସମୟ ଧରି ଚିଲ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ତେବେ ନୀଳଚକ୍ରର ପତିତପାବନ ବାନା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚିଲ ବସିଥିବା ନଜିର ଆସିଛି। ଗତ 5 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଚିଲ ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଚିଲ ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ବସିବାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ନାନା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେବେ କାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଚିଲଟି ନୀଳଚକ୍ରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲିବା ସହିତ ପତିତପାବନ ବାନା ଉପରେ ବସିଥିଲା। ପତିତପାବନ ବାନା ଉପରେ ଚିଲ ବସିବା ଶୁଭ କି ଅଶୁଭ ତାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। କେତେଜଣ ସେବାୟତ ଏହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଡ ସଂକେତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ହେବ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଦୁର୍ନୀତି କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡିବେ। ଖାରବେଳ ଭବନରେ ଚାଲିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହରୀ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି ରାସ୍ତା କଡରେ ରହିବ ନାହିଁ ଝୁମ୍ପୁଡି ଦୋକାନ, ବସ୍ତି ମୁକ୍ତ ହେବ ସହର, ବସ୍ତି ହଟାଇ ସରକାରୀ ଗୃହ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ, ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହରୀ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଆଧୁନିକ ତଥା ଉନ୍ନତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ସହରକୁ ସମୃଦ୍ଧ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ବରାଦ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 2025-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 1,200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ମାସ ଧରି ପୁରୀକୁ ଆସିବନି କୌଣସି ଟ୍ରେନ୍। ପୁରୀକୁ 65 ଦିନ ଯାଏ ଯିବନି ଟ୍ରେନ୍। ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଚାଲିଛି ନବୀକରଣ। ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଥିବା ରେଳ ଧାରଣକୁ କଂକ୍ରିଟ ଯୁକ୍ତ କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଆଉ ଗୋଡ଼ି ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ 7 ନମ୍ବର ଓ 8 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରୁ ମେ ମାସ 16 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରେଳ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଏହି 65 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଟ୍ରେନ୍ ପୁରୀ ଆସିବ ନାହିଁ। ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ, ମାଳତୀପାଟପୁର ଓ ବୀର ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ ଏବଂ ଛାଡ଼ିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବା ଓ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟ ସହିତ ଷ୍ଟେସନ ବାବଦରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ରେଳବାଇ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଛାଡ଼ିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଗାନ୍ଧୀଧାମ ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, କାମାକ୍ଷା ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ତିରୁପତି ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଦୁରନ୍ତୋ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଭାଲସାଡ ପୁରୀ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଇଣ୍ଟରସିଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଟିଏମସି ସରକାର ଅପମାନ କରିବା ଲଜ୍ଜାଜନକ, କହିଲେ ମୋଦି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଦାର୍ଜିଲିଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନଟି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ମାତ୍ର ଏଠାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇପାରିବେ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ପ୍ରଶାସନର ମନରେ କଣ ଥିଲା, ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ବାଛିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ସାନ୍ତାଳ ଲୋକେ ଯାଇପାରିଲେନି। ପ୍ରଶାସନ ଭାବିଥିଲା କେହି ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ନାହିଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସି ଫେରିଯିବେ। ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗଲର ଝିଅ ମମତା ଦିଦି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ପରି। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଘଟିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟର ସଶକ୍ତିକରଣରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମର୍ମାହତ। ନିଜେ ଏକ ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟରୁ ଆସିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭାରତବାସୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଟିଏମସି ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ସୀମା ପାର କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ଅପମାନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ଦାୟୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବାଲେନ ଶାହା। ନେପାଳରେ ନୂଆ ଦଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପାର୍ଟି ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବାଲେନ୍ ଶାହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବାଲେନ୍ ଶାହ ଆମେରିକାର ଜଣେ ପ୍ରବଳ ସମର୍ଥକ ଓ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନର ପ୍ରଖର ବିରୋଧୀ ରୂପେ ପରିଚିତ। ଯଦି ବାଲେନ୍ ଶାହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଭାରତ ସହ କିପରି ରହିବ ତାଙ୍କର କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ତା ଉପରେ ସଭିଙ୍କ ନଜର। ଜେନ୍ଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ନେପାଳରେ ସରିଛି ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ। ନୂଆ ଦଳ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଟିର ବିଶାଳ ବିଜୟ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଥିବା ବାଲେନ୍ ଶାହ ନୂଆ ସରକାରରେ ହୋଇପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନେପାଳରେ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ବାଲେନ୍ଙ୍କ ପୂର୍ବ ବୟାନ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ବିରୋଧୀ ରହିଛି। ଏପରିକି ନେପାଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସରକାର ଆମେରିକା ସମର୍ଥକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ସରକାର ଠାରୁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ନେପାଳ ଜନତା।